സ്പർശിക്കാൻ വരണേ. കണ്ണുകളെ അടച്ച് കരങ്ങളെ ഹൃദയത്തോട് ചേർത്ത് വെച്ച് അവിടത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കാം. പരിശുദ്ധാത്മാവേ, ഓ ഹോളി സ്പിരിറ്റ്, come into my heart. I need you, Lord, today. I want your strength. I want your grace. I want your gift to overthrow the powers of sin in my life. Come, Holy Spirit. Many times this woman Delilah asked Samson, what is the secret of your power? Tell me the secret of your power. മറിച്ച് ദലൈല എന്ന ഈ സ്ത്രീ നിന്റെ ഈ ശക്തിയുടെ പിന്നിലെ രഹസ്യം എന്താണെന്ന് അനേകം പ്രാവശ്യം സാംസണോട് ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. But Samson was not ready to tell the secret of his power. പക്ഷേ സാംസൺ അത് വിട്ടു പറയാൻ തയ്യാറായിരുന്നില്ല. Because he had the power of the Holy Spirit in him. He had a love for God in his heart. അന്ന് സാംസണ് ദൈവത്തോട് സ്നേഹം, പരിശുദ്ധാത്മ ശക്തി നിറവ് അവനുണ്ടായിരുന്നു, ആ ദൈവസ്നേഹം അവനിലുണ്ടായിരുന്നു. So whenever that woman asked about such a question, he said something else and tricked that woman. ഇപ്രകാരം ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ചപ്പോൾ മറ്റെന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പറഞ്ഞ് സാംസൺ ഒഴിവായി നിന്നു. And this happened many times in the life of Samson. ഇത് സാംസന്റെ ജീവിതത്തിൽ പല പ്രാവശ്യം സംഭവിച്ചു. And at one point this woman Delilah started to bother Samson so much that she was after Samson. If you really love me, you want to tell me what is the power of your secret. പക്ഷേ ദലൈല അവനെ പിന്തുടർന്നു, നിർബന്ധിച്ചു. നീ എന്നെ യഥാർത്ഥത്തിൽ സ്നേഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ ഈ രഹസ്യം നീ എന്നോട് പറയുക തന്നെ വേണം. Because of the deep love Samson had for that woman, he said to Delilah the secret of his power. അങ്ങനെ ഈ ദലൈല എന്ന സ്ത്രീയിൽ ആകർഷണനായിക്കൊണ്ട് അവസാനം സാംസൺ തൻ്റെ ശക്തിയുടെ രഹസ്യം അവൾക്ക് വെളിപ്പെടുത്തി. So when Samson revealed the secret of his power, Delilah said that to his enemies. അപ്രകാരം അത് വെളിപ്പെടുത്തിയപ്പോൾ ഉടനെ തന്നെ ദലൈല അവന്റെ ശത്രുക്കളോട് അത് വെളിപ്പെടുത്തി കൊടുത്തു. So here the word of God says, Samson revealed that a razor has never come upon my head, for I have been a Nazarite to God from my mother's womb. If I be shaved, then my strength will leave me, and I shall become weak and be like any other man. ഇതാണ് രഹസ്യം. ഞാനൊരു ജന്മനാലെ തന്നെ ഒരു നാസിർ വ്രതക്കാരനാണ്. എൻ്റെ തലമുടി വടിച്ചു കളഞ്ഞെന്നാൽ എൻ്റെ ശക്തി മുഴുവൻ ചോർന്നു പോകും, ഞാൻ മറ്റൊരു മനുഷ്യനെ പോലെ ആവും എന്ന് അദ്ദേഹം വെളിപ്പെടുത്തി. So when he said that secret to Delilah, she told that to the enemy, to the Philistines, and when Samson was sleeping, she shaved her head, and Samson was lying asleep, and immediately, as every time before, she called Samson, the Philistines are here, they are here to capture you. ഈ രഹസ്യം വെളിപ്പെട്ട് കിട്ടിയപ്പോൾ ദലൈല തന്നെ സാംസൺ കിടന്നുറങ്ങിയ സമയത്ത് അവന്റെ തല മുണ്ടനം ചെയ്യുകയും അവന്റെ ശക്തി ചോർന്നു പോവുകയും ആ വിവരം ഫിലിസ്ത്യരെ വെളിപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു. Until that day, this was happening regularly in the life of Samson whenever Delilah asked the secret of his power to him. ആ നിമിഷം വരെയും ഈ ശക്തിയുടെ രഹസ്യം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ സാംസൺ അത് വെളിപ്പെടുത്തിയിരുന്നില്ല. We can see that when we read the Bible, we can see that many times before, 3 times before that, Delilah asked Samson about his power, and he tricked her by saying something else. And every time she called the Philistines, and whenever they came, Samson woke up from his sleep and destroyed them. ഇതിനു മുമ്പും പല പ്രാവശ്യം ഈ രഹസ്യം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ സാംസൺ അത് വെളിപ്പെടുത്തിയിരുന്ന മറ്റു എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞ് ഒഴിവായി മാറി നിന്നു. But this time, when the power of his secret was revealed, and when he told what God asked him not to do, when he revealed that he was in sleep, he was not aware what was happening to him. And when Delilah told him, the Philistines are here, wake up Samson. The word of God says, Samson woke up from the sleep. He woke up from the sleep and thinking he will be able to destroy the enemies as he did every other time. ഈ രഹസ്യം വെളിപ്പെട്ട് കിട്ടിയപ്പോൾ ദലൈല അവന്റെ അവൻ ഉറങ്ങിക്കിടന്ന സമയത്ത് തലമുണ്ടനം ചെയ്യുകയും പക്ഷേ സാംസൺ അത് അറിഞ്ഞിരുന്നില്ല.
പിന്നീട് അവനെ വിളിച്ചുണർത്തുകയും അപ്രകാരം വിളിച്ചുണർത്തിയപ്പോൾ സാംസൺ ആ പഴയ ബോധ്യത്തിൽ, ആ വിശ്വാസത്തിൽ ഇനിയും ശത്രുക്കളെ തോൽപ്പിക്കാൻ തനിക്ക് കഴിയുമെന്ന നിലയ്ക്ക് അവരോട് യുദ്ധം ചെയ്യാൻ തയ്യാറായി. The word of God says, and he did not know that the Lord had left him. വചനം പറയുന്നു, പരിശുദ്ധാത്മാവ് തന്നെ വിട്ടുപോയത് അവൻ അറിഞ്ഞിരുന്നില്ല. So he was in his sleep after revealing the secret to Delilah. He was in his sleep and she shaved his head and the power of the Lord left him, but Samson was not aware of that fact. അവൻ ഉറങ്ങുകയായിരുന്നു. ഉറങ്ങിക്കിടന്ന സമയത്ത് ദലൈല അവന്റെ തല മുണ്ടനം ചെയ്തു. പക്ഷെ അവനൊന്നും അറിഞ്ഞില്ല. ഉണർന്നപ്പോൾ പോലും പരിശുദ്ധാത്മാവ് വിട്ടുപോയ വിവരം അവൻ അറിഞ്ഞില്ല. And he woke up from the sleep thinking that I'm going to destroy all the enemies that is coming against him. ഉറക്കം ഉണർന്നപ്പോൾ തന്നെ ആക്രമിക്കാൻ വന്ന ശത്രുക്കളെയെല്ലാം കൊല്ലാൻ കഴിയുമെന്ന് ആ പൂർണ്ണ വിശ്വാസത്തിലായിരുന്നു. But when he woke up, when he tried to attack the enemies, he realized the power left him because the enemies captured him. They tied him, they bound him, and he was not able to do anything against the enemies. പക്ഷേ ആക്രമിക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോഴാണ് ശക്തി ചോർന്നുപോയി എന്ന് അവൻ തിരിച്ചറിയുന്നത്. അവൻ കീഴ്പ്പെടുത്തപ്പെട്ടു. അവനെ ബന്ധിച്ചു. തൂണുകൾക്കിടയിൽ അവനെ ബന്ധിച്ച് അവനെ കീഴ്പ്പെടുത്തി ശത്രുക്കൾ. His deep love for Delilah, more than God, more than the commandment of God, left him in such a position that he lost all his power. ദൈവത്തെക്കാൾ ഉപരിയായി ദലൈലയെ സ്നേഹിച്ചതുകൊണ്ട് ആ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ വിട്ടുപോവുകയും അവൻ ശക്തി ചോർന്ന് ശത്രുക്കൾക്ക് കീഴടങ്ങുകയും ചെയ്തു. In your life, you all have received the power of the Holy Spirit. നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് നമ്മളെല്ലാവരും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ശക്തി സ്വീകരിച്ചവരാണ്. You all have received the anointing of the Holy Spirit. നമ്മളെല്ലാവരും അഭിഷേകം സ്വീകരിച്ചവരാണ്, when that power, when that anointing comes over your life, you will be doing many things. You are able to overcome many things in your life. You are able to do mighty things in the name of Jesus, and you are living so happily. അപ്രകാരം നമ്മൾ അഭിഷേകം സ്വീകരിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ പാപത്തെ ചെറുക്കാനും വലിയ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനും അത്ഭുതങ്ങളും അടയാളങ്ങളെല്ലാം പ്രവർത്തിക്കുവാനും ആ നിറവിൽ നമുക്ക് സാധിക്കും. But at one point, unknowingly, your heart is set on the things of the world. പക്ഷേ അതിനോടൊപ്പം അപ്രതീക്ഷിതമായി അവിചാരിതമായിട്ട് നമ്മുടെ ഹൃദയം ഈ ലോകത്തിന്റെ വസ്തുക്കളിലേക്ക് ചെന്ന് പതിക്കുകയാണ്. As Samson kept that woman close to him more than God, many of you are keeping things close to your heart that is stopping you loving from God in its fullness. സാംസൺ സംഭവിച്ചതുപോലെ ദലൈലയോടുള്ള ആകർഷണം പോയതുപോലെ നമ്മളും ലോകത്തിലെ വസ്തുക്കളിലേക്ക് നാം അറിയാതെ തന്നെ നമ്മൾ ആകർഷിക്കപ്പെടുകയാണ്. Because his love got divided, he was not able to love God completely. He slowly started to listen to the voice of the things he loved in his heart. അപ്രകാരം സാംസന്റെ ഭക്തി വിഭജിക്കപ്പെട്ടു പോയി. ആ സ്ത്രീയും ദൈവവും ആയിട്ട് രണ്ടായിട്ട് അത് വിഭജിക്കപ്പെട്ടു പോയതുകൊണ്ട് കൂടുതൽ സ്ത്രീയോട് ചായ്വ് തോന്നിയതോടുകൂടി അതുപോലെ ലോകത്തിലെ വസ്തുക്കളിലേക്ക് നമ്മളും ആകർഷിക്കപ്പെട്ടു പോകുന്ന അവസ്ഥ സംജാതമാവുകയാണ്. Because of his love for the woman, in the same way, when we love the things of this world, we will start to hear, we will start to listen to the voice of such things that we keep close to our heart. നമ്മൾ അപ്രകാരം ലോക വസ്തുക്കളിൽ ആകർഷിക്കപ്പെടുമ്പോൾ നമ്മുടെ സ്നേഹം, ദൈവത്തോടുള്ള സ്നേഹം വിഭജിക്കപ്പെടുമ്പോൾ ലോകത്തിന്റെ വസ്തുക്കൾ, നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന വസ്തുക്കളിലേക്ക്, ആ കാര്യങ്ങളിലേക്ക് ആ ചിന്ത നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ സ്ഥാനം പിടിക്കുകയാണ്. More than the love of God, we will start to love the things of this world. ദൈവത്തെക്കാൾ ഉപരി ഈ ലോകത്തിലെ വസ്തുക്കളെ നമ്മൾ സ്നേഹിക്കാൻ തുടങ്ങുകയാണ്. And one day, without our knowledge, the Holy Spirit will leave us. അങ്ങനെ പ്രകാരം ഒരു ദിവസം നാം അറിയാതെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മളെ വിട്ടുപോകും. We will not be aware. Samson was not aware that he lost the power of the Holy Spirit until when the Philistines bound him. സാംസൺ തൻ്റെ ശക്തി ചോർന്നുപോയ വിവരം അറിഞ്ഞതേയില്ല. യുദ്ധത്തില് ഫിലിസ്തീർ അവനെ കീഴ്പ്പെടുത്തിയപ്പോഴാണ് ശക്തി ചോർന്നുപോയ കാര്യം അവൻ അറിയുന്നത് തന്നെ. Many of you have lost the power of the Holy Spirit, but you are unaware of it. But you came to know that I lost the power when you are not able to overcome the struggle, when you are not able to overcome the difficulties that is coming against your life. ഇപ്രകാരം നിങ്ങളിൽ പലരും ആദ്യമുണ്ടായിരുന്ന അഭിഷേകം ചോർന്നു പോയത് നാം അറിയുന്നില്ല.
പിന്നീട് ഈ പാപവുമായിട്ടുള്ള യുദ്ധത്തിൽ പലതും ചെറുത്ത് തോൽപ്പിക്കാൻ കഴിയാതെ വരുമ്പോഴാണ് ശക്തി ക്ഷയിച്ചു പോയ വിവരം നമ്മൾ അറിയുന്നത് തന്നെ. Today we all have gathered here asking God to fill our heart with a new fire. We are asking Him to salt us with the fire one more time. നമ്മളെല്ലാവരും ഇപ്പോൾ ഇവിടെ വീണ്ടും കൂടിയിരിക്കുന്നത് അപ്രകാരം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ ചോർന്നു പോയ ശക്തി എനിക്ക് വീണ്ടും തരണമേ, എന്നെ ശക്തിപ്പെടുത്തണമേ എന്ന പ്രാർത്ഥനയുമായിട്ടാണ്. But if you are asking God to fill you one more time by keeping all the things that you still love, by keeping close to your heart the same sin that you are committing, the same things that you love from this world, if you are keeping such things close to your heart and asking God to give His Holy Spirit, to give His fire, He will not be able to listen to your voice. പക്ഷേ ഇവിടെ ഒരു കാര്യം ഇതാണ്, നമ്മൾ ലോകത്തിലെ എന്ത് കാര്യമായാലും ഏത് വസ്തുവോ എന്തിനെ സ്നേഹിക്കുന്നുവോ ആ സ്നേഹം വിച്ഛേദിച്ച് കളയാതെ അത് നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് എന്നെ ശക്തിപ്പെടുത്തണമേ, എനിക്ക് വീണ്ടും അഭിഷേകം തരണമേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ ആ അഭിഷേകം ചെയ്യാൻ ദൈവം തയ്യാറാവില്ല. Because the things that you love, that is in your heart, that has a power, that has a voice, and when that power, when that thing is in your heart, you will not be able to obey, you will not be able to listen to the voice of the Holy Spirit. You will always hear what that sin is speaking to you. അപ്രകാരം ലോകവസ്തുക്കളിലോടുള്ള ആ ആകർഷണം നമ്മളിൽ ഉള്ളിടത്തോളം കാലം ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ നമുക്ക് ലഭിച്ചാൽ പോലും ആ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ സ്വരം ശ്രവിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കുകയില്ല. നമ്മളെ കീഴ്പ്പെടുത്തിയ ഈ ലോകത്തിന്റെ വസ്തു അതിനോടുള്ള ആകർഷണം മൂലം നമുക്ക് പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ സ്വരം ശ്രവിക്കാൻ സാധിക്കുകയില്ല, അവിടുത്തെ ഹിതം നിറവേറ്റാൻ നമുക്ക് സാധിക്കുകയില്ല. In the word of God we read that resist the devil, he will flee from you. വചനം പറയുന്നു പിശാചിനെ ചെറുക്കുക, അവൻ നിന്നെ വിട്ടുമാറും. But the word of God never says resist the sin. പക്ഷേ വചനം ഒരിടത്തും പറയുന്നില്ല പാപത്തെ ചെറുക്കുക. But the word of God says flee from sin as from a snake. പക്ഷെ മറിച്ച് വചനം പറയുന്നത് ഒരു സർപ്പത്തിന്റെ മുമ്പിൽ നിന്ന് എന്ന പോലെ ഓടി അകന്ന് മാറിപ്പോവുക പാപത്തിൽ നിന്ന്. In the book of Sirach chapter 21 verse 1 onward, the word of God says, flee from sin as from a snake, for if you approach sin, it will bite you. Its teeth are lion's teeth and destroy the souls of men. പ്രഭാഷകന്റെ പുസ്തകം 21-ാം അധ്യായത്തില് 1 മുതലുള്ള വചനം പറയുന്നത് ഇപ്രകാരമാണ്: മകനെ, നീ പാപം ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ? ഇനി ചെയ്യരുത്. പഴയ പാപങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള മോചനത്തിനായി പ്രാർത്ഥിക്കുക. സർപ്പത്തിൽ നിന്നെന്ന പോലെ പാപത്തിൽ നിന്ന് ഓടി അകലുക. അടുത്തു ചെന്നാൽ അത് കടിക്കും. അതിന്റെ പല്ലുകൾ സിംഹത്തിന്റെ പല്ലുകളാണ്. God is not asking you to go before sin and to oppose it, but God, the word of God is asking you to run away from sin. ദൈവത്തിന്റെ വചനം പറയുന്നത് പാപത്തിന്റെ അടുക്കൽ പോകണമെന്നല്ല, പാപത്തെ ചെറുക്കണമെന്നുമല്ല, പാപത്തിൽ നിന്ന് ഓടി അകലുക എന്നാണ് പറയുന്നത്. Yes, we resist sin. We resist the temptations of sin that comes into our heart. We resist the evil temptations that comes into our heart through the power of the Holy Spirit. But the word of God says, do not approach sin. വചനം പറയുന്നത് പാപത്തെ സമീപിക്കരുത്, പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ശക്തിയാൽ പാപത്തെ ചെറുക്കുക, പാപത്തെ കീഴ്പ്പെടുത്തുക എന്നാണ്. The word of God is saying to you and me that you have to run away from sin. വചനം പറയുന്നത് പാപത്തിൽ നിന്ന് ഓടി അകലുക എന്നാണ്. Because there is a power in sin, you will not be able to overcome if you live with sin. If you are leading a life which is close to sin, which is close to sinful things, which is close to sinful friends or sinful companions, whatever it might be, the things that leads you into sin, you will never be able to overcome. You will never be able to gain victory. You will definitely commit sin. നാം പാപത്തിന്റെ സാഹചര്യത്തില്, പാപികളായ മനുഷ്യരോടൊപ്പം അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സാഹചര്യത്തില്, പശ്ചാത്തലത്തില് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് നിൽക്കുന്നതെങ്കിൽ നമുക്കൊരിക്കലും പാപത്തെ കീഴ്പ്പെടുത്താനാവില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് വചനം പറയുന്നത് പാപത്തിൽ നിന്ന് ഓടി അകലുക, അല്ലെങ്കിൽ പാപം നമ്മളെയാണ് കീഴ്പ്പെടുത്തുക. So today when you are asking for the Holy Spirit, we should be having that decision in our heart, I am going to flee from sin. അപ്പം നമ്മൾ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ ചോദിക്കുന്നതിന് മുമ്പേ തന്നെ നമുക്കൊരു തീരുമാനം ഉണ്ടാവണം. പാപവും പാപ സാഹചര്യവും
അങ്ങനെയുള്ളതിനെല്ലാം പരിപൂർണമായും വർജിക്കാൻ ഒരു തീരുമാനം ഉണ്ടാവണം. There are certain things in your life which you love more than God. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ദൈവത്തെക്കാൾ ഉപരി നമ്മൾ പലതിനെയും സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ട്. There are people who love. മനുഷ്യരുണ്ട്. There are situations you love. പല സാഹചര്യങ്ങളുണ്ട്. There are different programs or television or social media, certain things like that which you love more than God. ടെലിവിഷനും മറ്റ് സോഷ്യൽ മീഡിയ അതുപോലുള്ള കാര്യങ്ങൾ ദൈവത്തെക്കാൾ ഉപരി നമ്മളെ ആകർഷിക്കുന്ന അങ്ങനെ പലതുമുണ്ട്. If you keep all those things in your heart and ask Lord to send that fire from above, He will not listen to your voice. ഇതെല്ലാം ഹൃദയത്തിൽ സംഭരിച്ചു വെച്ചിട്ട് അഗ്നി അയക്കണമേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദൈവം അതിന് തയ്യാറാവില്ല. God is desiring to send that fire upon all of us. ദൈവത്തിന് ആ അഗ്നി എല്ലാവരുടെയും മേൽ അയക്കാൻ ആഗ്രഹമുണ്ട്. But He is asking you and me to forsake every such thing from your life. പക്ഷെ അവിടുന്ന് നമ്മളോട് ആവശ്യപ്പെടുന്നത് ഇതാണ്, അങ്ങനെയുള്ളതെല്ലാം നീ നിന്റെ ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് നീ പരിച്ഛേദം ഒഴിവാക്കുക. If you decide in your heart to forsake such thing, the moment you decide, Lord will look upon you and send that fire, the power of the Holy Spirit upon you. നീ അപ്രകാരം സകല പാപ സാഹചര്യങ്ങളെയും വർജിക്കാൻ നീ ദൃഢനിശ്ചയമെടുത്താൽ ആ നിമിഷം ദൈവം തന്റെ അഗ്നി നിന്നിലേക്ക് അയക്കും. Even after receiving the anointing, there are many things in your life which you did not overthrow through the anointing that you received. പണ്ട് അഭിഷേകം പ്രാപിച്ചപ്പോഴും ഇങ്ങനെയുള്ള പലതും നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് അത് ദൈവത്തിന്റെ ശക്തിയാൽ അതിനെ ഉന്മൂലനം ചെയ്യാൻ നാം തയ്യാറായില്ല. And those things overtook you and destroyed your life. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ശക്തികൾ നിന്നെ കീഴ്പ്പെടുത്തി നിന്റെ ജീവിതത്തെ നശിപ്പിച്ചു. And today when you stand before God, you are empty, you lost everything that God gave in your life. ഇപ്പോൾ ദൈവത്തിന് മുന്നിൽ നമ്മൾ നിൽക്കുമ്പോൾ ശൂന്യമായ പാത്രങ്ങളായിട്ടാണ് നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത്. And you are not hearing the voice of God anymore. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ദൈവസ്വരം ശ്രവിക്കാൻ നമുക്ക് As കഴിയുന്നില്ല. the Holy Spirit left Saul because of his disobedience, the power of the presence of the Holy Spirit, you are no longer able to experience in your life. സാവൂളിന് സംഭവിച്ചതുപോലെ ദൈവത്തെ അനുസരിക്കാത്തത് മൂലം ആ ശക്തി നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയതുപോലെ നമുക്കും ആ ശക്തി നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ അവസ്ഥയിലാണ്. But today Lord is asking all of us, each one of you, to reject every such sin, every such single thing from your life and call upon God. അതുകൊണ്ട് ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മ നമ്മളോട് ആവശ്യപ്പെടുകയാണ്, പാപകരമായ എല്ലാറ്റിനെയും പരിച്ഛേദം നിന്റെ ഹൃദയത്തിൽ നീ ഒഴിവാക്കുക, അപ്പോൾ അഭിഷേകം ചെയ്യപ്പെടും. If you are ready to forsake such things, if you are willing to give away such things that put destruction in your life, that made you a failure, if you are ready to forsake such things from your life, just stand before the presence of God. നിന്നെ കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളിൽ കീഴ്പ്പെടുത്തിയ നിന്റെ നാശത്തിന് കാരണമായ പാപകരമായ സാഹചര്യങ്ങളെല്ലാം പരിച്ഛേദം ഈ നിമിഷം നീ ഉന്മൂലനം ചെയ്യുവാൻ ഒഴിവാക്കാൻ നീ അങ്ങനെ ഒരു തീരുമാനം നിന്റെ ദൈവത്തിന് മുന്നിൽ നീ ഇപ്പോൾ എടുക്കാൻ തയ്യാറാണെങ്കിൽ നീ എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കുക. If you are ready to give up everything that stopped you from loving God, that put your heart in this world, that dragged you from the love of the Heavenly Father, if you are ready to forsake such things from your heart, just stand before God and tell Him, Lord, here I am ready to forsake everything from my life. നിന്നെ പരാജയപ്പെടുത്തിയ കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളിൽ നിന്നെ പരാജയപ്പെടുത്തിയ പാപകരമായ എന്തു തന്നെ ആയാലും അതിനെല്ലാം പരിപൂർണമായും തിരിച്ചറിഞ്ഞ് ഉപേക്ഷിക്കാൻ നീ തയ്യാറാണെങ്കിൽ, പിതാവിന്റെ സ്നേഹം സ്വീകരിക്കാൻ നീ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ അവിടുത്തെ മുന്നിൽ നീ എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കുക. Closing your eyes, കണ്ണുകൾ അടച്ചുക. keep both of your hands on your heart. ഇരുകരങ്ങളും നെഞ്ചത്ത് വെക്കുക. Ask the Heavenly Father to pour His mercy upon you. പിതാവായതോട് നീ യാചിക്കുക, അവിടുത്തെ അനുഗ്രഹങ്ങൾ കൊണ്ട് നിന്നെ നിറയ്ക്കാൻ. Tell Him, Lord, I have received your Holy Spirit. I have received your anointing many times in my life. അവിടുത്തോട് പറയുക, ദൈവമേ, അനേകം പ്രാവശ്യം നിന്റെ അനുഗ്രഹങ്ങൾ, നിന്റെ അഭിഷേകം ഞാൻ പ്രാപിച്ചവനാണ്. But I was not able to overcome or overthrow the sins, the things that I loved in my life. I kept all such things close to my heart and tried to lead a life with you. പക്ഷെ ദൈവമേ, അങ്ങനെ അഭിഷേകം ചെയ്തുവെങ്കിലും എൻ്റെ ഹൃദയത്തിലുണ്ടായിരുന്ന പാപകരമായ കാര്യങ്ങൾ അത് ഉപേക്ഷിക്കുവാനും അഭിഷേകത്തെ സംരക്ഷിക്കുവാനും ഞാൻ പരാജയപ്പെട്ടു പോയി. Have mercy on me, Lord. എന്നോട് കരുണ തോന്നണമേ. Today I stand before you.
ഞാൻ ഇതാ നിന്റെ മുന്നിൽ നിൽക്കുന്നു. with a firm decision ഉറച്ച തീരുമാനത്തോടെ to forsake, ഉപേക്ഷിക്കുവാൻ, to reject തള്ളിക്കളയുവാൻ every single thing ഓരോ കാര്യവും from my life and from my heart. എന്റെ ജീവിതത്തിൽ നിന്നും എന്റെ ഹൃദയത്തിൽ നിന്നും പാപകരമായതിനെ എല്ലാം ഉപേക്ഷിക്കുവാൻ I realize ഞാൻ തിരിച്ചറിയുന്നു. that those things which I kept close to my heart, ഈ വകയെല്ലാം എന്റെ ഹൃദയത്തിൽ ഞാൻ മുറുക്കി പിടിച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു. took me away from your love അതെന്നെ നിന്റെ സ്നേഹത്തിൽ നിന്ന് അകറ്റിക്കളഞ്ഞു. and took your Holy Spirit from my life. അവിടുത്തെ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് അത് അകറ്റിക്കളഞ്ഞു. Today I am not able to pray. ഇന്ന് എനിക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ I am സാധിക്കുന്നില്ല. not able to call upon your name. നിന്റെ നാമം വിളിച്ച് അപേക്ഷിക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. Even though I worship before you, even though in my mouth I worship, there is no real worship that is coming out from my heart. ഞാൻ അതരത്തിലൂടെ നിന്നെ ആരാധിക്കുന്നുവെങ്കിലും എന്റെ ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് യഥാർത്ഥമായ ആരാധന ഉയരുന്നില്ല. I'm not able to receive the anointing, the power, I'm not able to experience the presence, experience your holy presence. നിന്റെ പരിശുദ്ധമായ സാന്നിധ്യം അനുഭവിക്കാൻ എനിക്ക് സാധിക്കുന്നില്ല. Oh Jesus, യേശുവേ, have mercy on me. എന്നോട് കരുണയായിരിക്കണമേ. Forgive me, Lord, എന്നോട് ക്ഷമിക്കണമേ. because I loved all these things. ഞാൻ പാപം ചെയ്തു പോയി. Have mercy on me. എന്നോട് കരുണയായിരിക്കണമേ. Today I reject ഇന്ന് ഞാൻ ഉപേക്ഷിക്കുന്നു every such thing പാപകരമായ from എല്ലാറ്റിനെയും my heart, എന്റെ ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന്. and I invite you, Lord, and I invite you, എനിക്ക് നിന്നെ വേണം ദൈവമേ. come into my heart, എന്റെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് വരണമേ. fill my heart with your love. എന്റെ ഹൃദയം നിന്റെ സ്നേഹം കൊണ്ട് നിറയ്ക്കണമേ. Oh Holy Spirit, പരിശുദ്ധാത്മാവാ I ദൈവമേ, ask you forgiveness. ഞാൻ അങ്ങോട്ട് ക്ഷമ I ചോദിക്കുന്നു. am sorry ഞാൻ അങ്ങോട്ട് ക്ഷമ ചോദിക്കുന്നു for not listening to your voice, അവിടുത്തെ ശബ്ദം കേൾക്കാൻ തയ്യാറാവാത്തതിന്, for rejecting you, അങ്ങയെ തിരസ്കരിച്ചതിന്, for giving you pain because through my sins. അങ്ങയെ വേദനപ്പെടുത്തിയത് എന്റെ പാപത്തിലൂടെ. I am sorry from my heart. ഞാൻ അങ്ങോട്ട് മാപ്പ് ചോദിക്കുന്നു. Have mercy on me, Lord. എന്നോട് കരുണയായിരിക്കണമേ. Come into my heart one more time ഒരിക്കൽ കൂടി എന്റെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് അങ്ങ് കടന്നു and വരണമേ. fill me with your power. അന്നിന്റെ ശക്തി കൊണ്ട് എന്നെ നിറയ്ക്കണമേ. Oh Holy Spirit, പരിശുദ്ധാത്മാവായ I want to live എനിക്ക് ജീവിക്കണം, a holy life. ഒരു വിശുദ്ധ ജീവിതം I നയിക്കണം. want to live close to Jesus. ഈശോടൊത്ത് ജീവിക്കണം. I want to overthrow the powers of sin ruling my life. പാപത്തിന്റെ ശക്തികളെ വലിച്ചെറിയാൻ എന്നെ I സഹായിക്കണം. want to destroy the desires of my flesh. ജഡത്തിന്റെ ദുരാഗ്രഹങ്ങളെ ഉന്മൂലനം ചെയ്യാൻ എന്നെ സഹായിക്കണം. Oh Holy Spirit, ഓ പരിശുദ്ധാത്മാവേ, come into me എന്നിലേക്ക് കടന്നു വരണമേ. and empower me, Lord. എന്നെ ശക്തിപ്പെടുത്തണമേ. Help me എന്നെ സഹായിക്കണമേ. to forsake ഉപേക്ഷിക്കാൻ everything എല്ലാറ്റിനെയും that Lord wants me to reject. ദൈവം എന്തെല്ലാം ഉപേക്ഷിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു അതിനെല്ലാം ഉപേക്ഷിക്കാൻ Give me the grace today. എനിക്ക് അതിനുള്ള കൃപ തരണമേ. Let us lift our hands towards heaven കൈകൾ ഉയർത്താം സ്വർഗത്തിലേക്ക്. and ask the Holy Spirit to come upon your life. പരിശുദ്ധാത്മാവോട് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് കടന്നു വരാൻ ആവശ്യപ്പെടാം. You are here because God chose you to be here. നീ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ആയിരിക്കുന്നത് ദൈവം നിന്നെ തെരഞ്ഞെടുത്തത് കൊണ്ടാണ്. If God has chosen you to be here, He is desiring in His heart to fill you one more time with His Holy Spirit. അപ്രകാരം ദൈവം നിന്നെ ഇവിടെ വിളിച്ചു വരുത്തിയെങ്കിൽ ഒരിക്കൽ കൂടി ആ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ ശക്തി നിനക്ക് തരാൻ അവിടുന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നു. He is desiring to use your life for His kingdom. നിന്നെ തന്റെ രാജ്യത്തിന് ഒരു ഉപകരണമായി ഉപയോഗിക്കാൻ ദൈവം But you ആഗ്രഹിക്കുന്നു. should be ready to forsake everything that is against the love of God. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ദൈവവചനത്തിന് വിരുദ്ധമായതിനെ എല്ലാം വർജിക്കാൻ നീ തയ്യാറാവണം. You should be ready to flee away from every sin in your life. എല്ലാ പാപത്തിൽ നിന്നും ഓടിയകലാൻ നീ തയ്യാറാവണം. You should be ready to flee away, run away from every sinful situations in your life. എല്ലാ പാപ സാഹചര്യത്തിൽ നിന്നും ഓടിയകന്ന് മാറിപ്പോവാൻ നീ തയ്യാറാവണം. You should be ready to cut off every evil friendship that you are having in your life. എല്ലാ പാപകരമായ ബന്ധങ്ങളെയും മുറിച്ചു മാറ്റാൻ നീ തയ്യാറാവണം. You should be ready to exit from every WhatsApp groups which is making you commit sin. പാപം ചെയ്യാൻ നിന്നെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്ന എല്ലാ സാഹചര്യത്തെയും എല്ലാറ്റിനെയും ഉപേക്ഷിക്കാൻ നീ തയ്യാറാവണം. Ready to reject sin from your life. പാപകരമായ ഒരു ജീവിതത്തെ പൂർണ്ണമായും വർജിക്കാൻ ഉപേക്ഷിക്കാൻ നീ തയ്യാറാവണം. Lifting your hands towards heaven, you tell from your heart, Lord, today I reject this thing from my life. You have to say in your heart, whatever things is stopping you from loving God,
Whatever things is taking you away from the love of God, you have to tell to Him, Lord, today I reject this from my life. I reject this from my heart. Have mercy on me and fill me, Lord, one more time. Sanctify me, empower me, Lord. ദൈവമേ, പാപം ചെയ്യാൻ എന്നെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നതും അവിടുത്തെ സ്നേഹത്തിൽ നിന്ന് എന്നെ അകറ്റുന്നതും അവിടുത്തെ വചനം അനുസരിക്കാൻ തടസ്സം നിൽക്കുന്നതുമായ എല്ലാറ്റിനെയും എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന്, എൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന്, എൻ്റെ സർവ്വ സാഹചര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് പരിപൂർണമായി ഈ നിമിഷം പരിച്ഛേദം അത് ഉപേക്ഷിക്കുവാൻ ഞാൻ തയ്യാറാണ്. ഒരിക്കൽ കൂടി അവിടുത്തെ ആത്മാവിനാൽ എന്നെ നിറച്ചുകൊണ്ട് എന്നെ ശക്തിപ്പെടുത്തണമേ എന്ന് നമുക്ക് യാചിക്കാം. Lifting your hand towards heaven and praise Him now. അവിടുത്തെ സ്തുതിക്കുകയും ആരാധിക്കുകയും Hallelujah, 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 hallelujah.